کبھی سوچا ہے انسان اپنے آپ کا غلام بھی بن سکتا ہے، نہ زنجیر ہو نہ قید خانہ مگر دل قید ہو نفس کے ہاتھوں۔ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو آزاد ہونا چاہتے ہیں، خود سے، خواہشات سے اور دنیا کے دھوکے سے، کیونکہ فقیر کہتا ہے جو نفس کو جیت گیا وہ دنیا کو ہار کر بھی رب کو پا گیا۔ فقیر آج ایک راز کی بات بتائے گا، ایسا راز جو دنیا کی کسی کتاب میں نہیں مگر ہر دل کی دیوار پر لکھا ہے۔ نفس، وہ اندر کا دشمن جو آپ کو آپ سے چھین لیتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا دل آپ کے قبضے میں ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ آپ کے فیصلے آپ کا نفس کر رہا ہوتا ہے۔ کبھی غصہ، کبھی حسد، کبھی لالچ، کبھی نفس کی شہوتیں، اور روح کہیں چپ چاپ رب کی یاد میں قید رہتی ہے۔ فقیر کہتا ہے نہ فقیر وہ ہے جو جنگلوں میں پھرے، نہ قلندر وہ جو محض دھمال ڈالے۔ اصل قلندری یہ ہے کہ آپ اپنے نفس کی زنجیروں کو توڑ دیں۔ پیارے ناظرین، اس ویڈیو میں ہم جانیں گے نفس کیا ہے اور کیوں یہ انسان کی اصل آزمائش ہے۔ فقیر اور قلندر نفس سے کیسے لڑتے ہیں، وہ مجرب طریقے جن سے دل کو سکون اور روح کو بلندی ملتی ہے، ایسی دعائیں جو دل کے زنگ کو صاف کرتی ہیں اور نفس کو پگھلا دیتی ہیں، عملی زندگی میں نفس پر قابو پانے کے قلندری طریقے۔ اگر آپ روح کی گہرائیوں میں جھانکنا چاہتے ہیں، اگر آپ کو لفظوں میں حقیقت کی خوشبو آتی ہے تو ہمارے چینل داستان اردو کو سبسکرائب کیجئے۔ یہاں باتیں ہوتی ہیں دل کی، روح کی اور ان راستوں کی جو مولا علی علیہ السلام سے جا ملتے ہیں۔ بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی روحانی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ چلیے اب نفس کے راز کو کھولتے ہیں، فقیر کی زبان سے، قلندر کی آنکھ سے اور دل کی گہرائی سے، کیونکہ نفس کو پہچاننا ہی روح کی آزادی کی پہلی سیڑھی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کے ہر دشمن سے پناہ مل سکتی ہے، دروازے بند کر لیں، فاصلے بنا لیں، ہجرت کر لیں، لیکن جو دشمن آپ کے اندر چھپا ہو، جو آپ کی زبان سے بولے، آپ کی آنکھ سے دیکھے، آپ کی نیت میں زہر گھولے، اس کا نام ہے نفس۔ نفس انسان کی وہ چھپی ہوئی خواہش ہے جو خود کو خدا بنانا چاہتی ہے۔ یہ وہ سرگوشی ہے جو کہتی ہے میں بہتر ہوں، مجھے سب کچھ چاہیے، میرے بغیر کوئی نہیں۔ یہی وہ شیطانی روش ہے جو ابلیس کو سجدے سے روکتی ہے، اور یہی وہ مزاج ہے جو انسان کو بندگی سے نکال کر بادشاہی کی جھوٹی گلیوں میں لے جاتا ہے۔ فقیر کہتا ہے نفس وہ ابلیس ہے جو آپ کا لباس پہن کے آپ کے اندر رہتا ہے۔ یہ آپ کے دل کے تخت پر بیٹھ کر کہتا ہے میں ہی تو ہوں، اور جب تک آپ اسے پہچان نہیں لیتے آپ حقیقتاً خود کو نہیں پہچان سکتے۔ نفس اور روح میں ایسی جنگ لگی ہوئی ہے جیسے دن اور رات، جیسے روشنی اور اندھیرا۔ روح چاہتی ہے قرب الہی، نفس چاہتا ہے لذت دنیا۔ روح گم ہو جانا چاہتی ہے، نفس نمایاں ہونا چاہتا ہے۔ روح سجدے میں جان پاتی ہے، نفس تخت پر بیٹھ کر زندہ رہنا چاہتا ہے۔ فقیر کہتا ہے جس دن تو نے روح کی صدا سنی، نفس کی آواز کو خاموش کیا، اسی دن تیری پیدائش کا راز بھی کھل جائے گا۔ میرے پیارے ناظرین، نفس کے 3 درجے ہیں۔ پہلا ہے نفس امارہ، جو مسلسل برائی کا حکم دیتا ہے، کر لے کون دیکھ رہا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے نفس لوامہ، جو غلطی پر ملامت کرتا ہے مگر ابھی کمزور ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے نفس مطمئنہ، جو اللہ کے ذکر میں سکون پاتا ہے اور نفس کی رسی کاٹ چکا ہوتا ہے۔ فقیر کی نگاہ یہاں جا ٹھہرتی ہے، وہ کہتا ہے مطمئن نفس والا وہ ہے جو فقیر ہو کر بادشاہ بن جائے اور دنیا کا بادشاہ ہو کر بھی فقیر رہے۔ خوفناک بات یہ ہے کہ نفس سب کچھ دیکھتا ہے مگر آئینے سے ڈرتا ہے۔ جب آپ خود کا محاسبہ کریں تو وہ چیختا ہے، جب آپ سچ بولیں تو وہ ہارتا ہے، جب آپ اپنی خواہش قربان کریں تو وہ مر جاتا ہے۔ اور یہی فقیر کا اصل معرکہ ہے۔ باہر کا جہاد بعد میں ہے، پہلا جہاد اپنے نفس کے ساتھ۔ میرے پیارے دوستو، جب آپ نے دنیا کو پہچان لیا مگر خود کو نہ پہچانا تو جان لیں کہ نفس ابھی تک جیتا ہوا ہے۔ اسے ہرانے کے لیے چاہیے سچائی، خاموشی اور دل کا محاسبہ، اور یہی فقیر کا پہلا سبق ہے، پہلے اپنے اندر جھانک پھر رب کی طرف چل۔ جب کوئی فقیر راہ سلوک پر چلتا ہے تو پہلا قدم نفس کی گردن پر رکھ کر اٹھاتا ہے۔ یہ راہ الفاظ کی نہیں مجاہدے کی ہے، یہ سفر علم کا نہیں عمل کا ہے۔ یہاں لباس نہیں بدلے جاتے، باطن کو چھیلنا پڑتا ہے۔ قلندر کی زندگی میں نفس کی کوئی جگہ نہیں۔
क्योंकि जहां हु बसता है वहां मैं की गुंजाइश नहीं। हर रात अपने दिल से पूछें, आज तू रब के कहने पर चला या नफ्स के। फकीर दिन भर की बातों को पलटता है, कहां झूठ बोला, कहां दिल में हसद आया, कहां नफ्स ने बाजी जीत ली। यही मुहासिबा नफ्स को कमजोर करता है। जैसे जख्म बार बार धोने से ठीक होता है, वैसे नफ्स रोजाना झांकने से पिघलता है। फकीर दुनिया से मुंह नहीं मोड़ता, वो दुनिया में रहकर अपने नफ्स को कैद करता है। फजर से पहले उठता है कि नफ्स सुस्ती से लड़े, भूखा रहता है बाज दिन के नफ्स की जुबान बंद हो, खामोशी इख्तियार करता है ताकि दिल की आवाज सुन सके। यही वो आदतें हैं जिनसे नफ्स का गुरूर टूटता है। जब आप नफ्स को नहीं खिलाते तो रब आपको बातिन से सैराब करता है। नफ्स अंधेरे में फलता है, जहां जहालत हो वहीं नफ्स की सल्तनत होती है, लेकिन जहां मार्फत, हिकमत और जिक्र हो वहां नफ्स दम तोड़ देता है। कुरान करीम की तिलावत दिल को जंग से पाक करती है, अहादीस की फहम नफ्स के हथकंडे अयां करती है, और वलियों की सोहबत रूह को चमकाती है और नफ्स को नंगा कर देती है। फकीर कहता है, इल्म वो असा है जो नफ्स के फिरौन को गिरा देता है। कलंदर की सबसे बड़ी खानकाह उसका दिल है। वो भीड़ में होकर भी तन्हा होता है, वो बोलता है मगर अंदर खामोश होता है, क्योंकि फकीर जानता है नफ्स शोर में ज्यादा ताकतवर होता है और सकूत में मर जाता है। तन्हाई में बैठकर एक एक सांस पे नजर रखना, यही वो रियाजत है जो नफ्स को मिट्टी कर देती है। नफ्स चाहता है कि सब उसकी खिदमत करें, मगर फकीर वो है जो दूसरों की खिदमत करके अपने नफ्स को तोड़ता है। किसी को पानी पिला देना, किसी का बोझ उठा लेना, किसी के दुख में शरीक हो जाना, ये सब छोटे अमल नफ्स पर बड़े वार हैं। फकीर कहता है, जिस दिन तूने बगैर सिले के किसी को कुछ दे दिया, समझ ले तू जीत गया। मेरे मोहतरम नाजरीन, नफ्स को मारना आसान नहीं, ये रोज जिंदा होता है, रोज नया रूप धारता है, रोज आपको धोखा देता है। मगर आप अगर फकीर की तरह हर दिन इसे चैलेंज करें, हर रात इसका हिसाब लें, हर दुआ में इसकी शिकस्त मांगें, तो एक दिन आपका दिल ऐसा आईना बन जाएगा जिसमें आप अपना रब देखेंगे, बेहिजाबी के साथ, खामोशी में, सजदे के अंदर। मोहतरम नाजरीन, फकीर के पास कुछ नहीं होता, ना दौलत, ना लश्कर, ना साजो सामान, मगर उसके पास एक हथियार होता है, ऐसा हथियार जो ना जंग पकड़ता है ना टूटता है, और इस हथियार का नाम है दुआ। दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं, ये वो फरियाद है जो दिल के जख्मों से निकलती है, ये वो सांस है जो रब के दरबार में इजाजत के बगैर दाखिल होती है, ये वो निदा है जो जमीन से उठती है और अर्श को हिला देती है। फकीर कहता है, जब दिल में दर्द हो और आंखों में पानी हो तो फिर अल्फाज की जरूरत नहीं रहती, वो खुद रब तक पहुंच जाते हैं। यहाँ दुआ और नफ्स की बातनी जंग होती है। नफ्स चाहता है तू गुरूर करे, मैं कर लूंगा, मैं संभाल लूंगा, मैं बेहतर जानता हूँ, और दुआ वो आपसे मैं को छीन लेती है और तू अता करती है। दुआ वो लम्हा है जब आप मान लेते हैं कि आप कुछ नहीं और वही सब कुछ है। यही लम्हा नफ्स के गुरूर की मौत है। फकीर जब दुआ करता है तो वो लंबी फहरिस्तें नहीं बनाता, वो सिर्फ अपने दिल को सजदे में रख देता है। ऐ रब, तू बेहतर जानता है, तू दे वो जो मेरे लिए बेहतर है और छीन ले वो जो मेरे लिए जहर है। ऐसी दुआ जहां तलब से ज्यादा तस्लीम हो, वही दुआ नफ्स को कमजोर और रूह को कवी करती है। दुआ की कबूलियत के भी औकात होते हैं। फजर से पहले दिल सबसे ज्यादा नर्म होता है, वो वक्त दुआ की कबूलियत का राज है। रोजे की हालत में नफ्स भूखा होता है, दुआ सच्ची होती है। तन्हाई में जब कोई और ना हो, सिर्फ आप और रब, वही लम्हा दुआ का कमाल लम्हा होता है। सजदे में जहां माथा मिट्टी को छूता है, वहां दिल आसमान से जुड़ जाता है और हर दुआ कबूल हो जाती है। ऐ रब, मैं तुझसे सिर्फ तुझे मांगता हूँ, ना दुनिया ना जन्नत, सिर्फ इतना कि नफ्स दब जाए और तू दिल पर राज करे। मुझे ऐसा बना दे कि मैं खुद से आजाद हो जाऊं और सिर्फ तेरे इश्क की कैद में रहूं। ये दुआ ही तो है जो कलंदर को मस्त रखती है और फकीर को बेनियाज। फकीर मस्जिद में सजदे से नहीं पहचाना जाता, बल्कि उस वक्त पहचाना जाता है जब कोई उसे गुस्सा दिलाए और वो खामोश रहे। नफ्स पर काबू पाना सिर्फ जिक्र फिक्र की महफिलों में नहीं होता, बल्कि जिंदगी के हजूम में, छोटी छोटी आजमाइशों में और खामोश कुर्बानियों में होता है। ये वो मुकाम
ہے जहां नजरिया अमल बनता है और बातिन का नूर जाहिर के रवैयों में झलकने लगता है। जब कोई आपको गाली दे, आपको नीचा दिखाए, तो नफ्स फौरन कहता है वापस बोल, बदला ले, लेकिन फकीर कहता है खामोश हो जा, ये तेरे नफ्स का इम्तिहान है, तेरे वकार का नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताकतवर वो नहीं जो किसी को पछाड़ दे, बल्कि वो है जो गुस्से के वक्त खुद पर काबू पाए। फकीर की जीत वहां है जहां लोग समझते हैं कि वो हार गया। नफ्स का एक खुशबूदार धोखा है लालच और माल की तलब। बाजार में चलते हुए जब नजर किसी चीज पर रुके, जब दिल चाहे कि मुझे भी चाहिए, तो नफ्स कहता है ले ले, तू क्यों पीछे रहे। लेकिन फकीर खुद से कहता है क्या ये वही है जो कब्र में मेरे साथ जाएगा। वो चीजें जो दिल में बस जाएं, वही सबसे ज्यादा खतरनाक होती हैं। फकीर चीजों को हाथ में रखता है, दिल में नहीं। नफ्स की खामोश आग है हसद और मुकाबला। जब किसी को कामयाब, खुशहाल या मशहूर देखें तो दिल में एक चुभन हो, ये नफ्स की तरफ से है। नफ्स चाहता है कि आप मवाजना करें, लेकिन रूह चाहती है कि आप दुआएं दें। फकीर का दिल वुसअत वाला होता है, वो दूसरों के अरूज पर खुश होता है, क्योंकि वो जानता है कि रब की नेमत तकसीम होकर कम नहीं होती। और नफ्स की सबसे चालाक चाल है खुद नुमाई। जब आप नेकी करें और दिल में ख्याल आए क्या बात है मेरी, यही मुकाम खतरनाक है। नफ्स कहता है लोग तारीफ करें, आपको बड़ा समझें, और फकीर फौरन अपने दिल को झाड़ता है, नेकी तूने नहीं की, तुझे करने दी गई है, शुक्र कर वरना ये भी छीन ली जाएगी। जब कोई आपका हाल ना समझे, आपको छोड़ जाए, या आप महबूबे हकीकी के रास्ते में तन्हा रह जाएं, नफ्स रोता है, चीखता है, कहता है क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। लेकिन फकीर हंसता है, क्योंकि उसे यकीन है जिसने मुझे दुख दिया वो भी तेरे हुक्म से दिया, और जिसने मुझे तन्हा किया वो भी तेरा दरवाजा दिखाने के लिए किया गया। यानी सब कुछ महबूबे हकीकी की रजा से हो रहा है। फकीर खामोशी में जीता है ताकि नफ्स की आवाज सुने और इसे तोड़े। वो खिदमत करता है ताकि नफ्स झुके, वो शुक्र करता है ताकि ख्वाहिशें काबू में रहें, वो दूसरों को मुआफ करता है ताकि दिल हल्का हो और नफ्स बोझ तले दब जाए। जिसने खुद को पहचान लिया वो सब कुछ पा गया, और जिसने अपने नफ्स को जीत लिया वो अल्लाह का दोस्त बन गया, यानी वली अल्लाह बन गया। ऐ मेरे मोहतरम नाजरीन, ये कोई अफसाना नहीं था, ना कोई सूफियाना बयान, ये तो आपके अंदर छुपी हुई हकीकत थी जो आज आपके ही बातिन से सुनाई गई। ये सफर जिसका आगाज हमने एक सवाल से किया था, नफ्स क्या है और कैसे काबू पाया जाए, वो अब एक कलंदराना फहम, एक फकीराना अमल और एक रूहानी सजदे में ढल चुका है। दुनिया की सबसे बड़ी जंग आपकी अपनी जात के खिलाफ है। दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन आपका नफ्स है, और दुनिया की सबसे बड़ी फतह ये है कि आप खुद पर काबू पा लें। फकीर आपको वसीयत करता है, हर दिन अपने दिल से सवाल करें, हर अमल से पहले अपने नफ्स को परखें, हर दुआ में अपनी ख्वाहिश नहीं रब की रजा मांगें, क्योंकि जिस दिन आप खुद को मिटा देंगे उसी दिन रब आपको अपना चेहरा दिखा देगा, बातिन में, सकूत में, बेनियाजी में। नफ्स की जंग रोज लड़नी है, रोज जीतनी है, रोज खुद को याद दिलाना है कि मैं कुछ नहीं, सब कुछ वो है। यही कलंदर का रास्ता है जहां मुकाम नहीं फकत फना है, और फना ही दरे बका है। प्यारे दोस्तों, अगर ये सफर, ये आवाज, ये हक की सदा आपके दिल तक पहुंची है, अगर आप रूहानी बुलंदी, नफ्स की शिकस्त और कुर्बे इलाही की तलाश में हैं, तो हमारे चैनल दास्तान उर्दू को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ आपको मिलेंगी फकीरी की बूंदें, विलायत के चिराग और फकीराना सदाएं जो दिल को झंझोड़ती नहीं जगाती हैं। वीडियो को शेयर कीजिए और इस कारवाने बातिन का हिस्सा बनिए। ऐ मेरे प्यारे रब, हर सुनने वाले को उस नफ्स से बचा जो उसे तुझसे दूर करता है, और उस दिल से मिला जो तुझे पुकारने के काबिल हो जाए। कमेंट में आमीन लिखें ताकि हम सब की दुआ अर्श तक पहुंच जाए। वो दुश्मन जो सामने नजर आए उसे शिकस्त देना आसान होता है, लेकिन जो दुश्मन आपके अंदर छुपा हो, जो आपकी जुबान में बात करे, आपकी आंखों से देखे और आप ही के दिल की धड़कन बनकर आपको गुमराह करे, उसे पहचानना सबसे मुश्किल होता है। यही दुश्मन है नफ्स। ये वही नफ्स है जिसे कुरान करीम में नफ्से अम्मारा कहा गया, यानी ऐसा नफ्स जो बुराई का हुक्म देता है, ऐसा नफ्स जो ना सिर्फ गुनाह पर उकसाता है बल्कि उसे मुज़य्यन भी करता है। नफ्स बज़ाहिर तो एक लफ्ज है, मगर हकीकत में ये एक बातनी कुव्वत है।
یہ ہماری انا، خواہشات، غصہ، شہوت، لالچ، حسد، تکبر اور غفلت کا مجموعہ ہے۔ یہ وہ صدا ہے جو ہمیں کہتی ہے ابھی مزہ لے لو، انجام کی پرواہ مت کرو۔ یہ وہ اندرونی درندہ ہے جو ہماری فطرت کو دبا کر ہمیں محض ایک خواہش پرست انسان بنا دیتا ہے۔ ذرا سوچئے، جب آپ جانتے ہوں کہ کوئی بات غلط ہے، نقصان دہ ہے، پھر بھی آپ اسے کرتے ہیں، تو وہ کون ہے جو آپ کو مجبور کرتا ہے؟ جب آپ توبہ کرتے ہیں تو پھر وہی غلطی دہراتے ہیں، تو وہ کون ہے جو آپ کو واپس کھینچ لاتا ہے؟ یہ کوئی شیطان نہیں، یہ آپ کا اپنا نفس ہے جو آپ کی کمزوریوں کو ہتھیار بناتا ہے۔ نفس کی فطرت جنگی ہے، یہ آرام سے نہیں رہتا، یہ ہمیشہ کھینچتا ہے، کبھی خواہش کی طرف، کبھی غصے کی طرف، کبھی حسد کی آگ میں، اور کبھی اپنی بڑائی دکھانے کی طرف۔ یہ اپنی ذات کو ہر حال میں برتر اور دوسروں کو کم تر دکھانا چاہتا ہے، اور اگر اس کی تربیت نہ کی جائے تو یہ انسان کو حیوان سے بھی بدتر بنا دیتا ہے۔ تو کیا نفس سے نجات ممکن ہے؟ جی ہاں، مگر صرف اس وقت جب آپ اس کی پہچان کر لیں، جب آپ جان لیں کہ کون سی بات آپ کے دل کی ہے اور کون سی بات آپ کے نفس کی ہے۔ یہ فرق جاننا اصل روحانی بیداری ہے۔ سب سے پہلا قدم ہے خاموشی، اپنے اندر کی آواز کو سننا۔ جب کوئی خواہش اٹھے تو فوراً عمل نہ کریں، رکیں، غور کریں، یہ خواہش دل کی ہے یا نفس کی؟ اکثر جو آواز سب سے بلند ہو وہی نفس کی ہوتی ہے، اور جو آہستہ مگر پرسکون ہو وہ دل کی ہوتی ہے۔ دوستو، نفس ایک حقیقت ہے اور بہت طاقتور حقیقت، لیکن اگر آپ نے اس کی چالاکیوں کو پہچان لیا تو سمجھ لیجئے آپ نے خود پر پہلا غلبہ پا لیا۔ نفس ایک ہی ہوتا ہے مگر اس کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں، جیسے زہر کبھی شکر میں لپٹا ہوتا ہے اور کبھی خود کو دوا کہہ کر پلاتا ہے۔ انسان کی روحانی ترقی کا انحصار اسی بات پر ہے کہ وہ نفس کے ان تین چہروں کو پہچان لے، کیونکہ ہر چہرہ ایک الگ باطنی مقام اور ایک الگ جنگ رکھتا ہے۔ پہلے نمبر پر ہے نفس امارہ۔ یہ نفس کا پہلا اور سب سے خطرناک درجہ ہے۔ یہ وہ اندرونی آواز ہے جو کہتی ہے لو، مزہ لو، بعد میں دیکھا جائے گا۔ یہ ہر گناہ کو مزین کرتا ہے، اسے خوبصورت بناتا ہے، ہر خواہش کو جائز بناتا ہے۔ یہی وہ نفس ہے جس کے بارے میں قرآن کریم کی سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک نفس انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے۔ یہ وہ حالت ہے جب انسان نیکی کو بوجھ اور گناہ کو آسان محسوس کرتا ہے۔ جھوٹ بولنا معمولی لگتا ہے، نظر کی بے راہ روی خوشنما لگتی ہے، غیبت، حسد، فخر سب انسانی فطرت کہہ کر جواز پا جاتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان اپنا غلام ہوتا ہے، خواہشات کا بندہ۔ دوسرے نمبر پر ہے نفس لوامہ، خود کو ملامت کرنے والا۔ یہ وہ مرحلہ ہے جب انسان جاگنے لگتا ہے، گناہ کے بعد شرمندگی ہوتی ہے، دل چپکے سے کہتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، میں غلطی پر تھا۔ یہی وہ لمحہ ہے جب دل میں توبہ کی چنگاری سلگتی ہے۔ یہی وہ درجہ ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قسم کھائی، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ یہ نفس روح کی طرف پلٹنے کا اشارہ دیتا ہے۔ یہاں جنگ شروع ہو چکی ہوتی ہے، نفس اور ضمیر آمنے سامنے ہوتے ہیں، لیکن اگر انسان مستقل محاسبہ کرتا رہے تو یہ نفس اگلے درجے میں ترقی کر جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے نفس مطمئنہ، اطمینان پانے والا نفس۔ یہ وہ درجہ ہے جہاں نفس اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے، خواہشات مر جاتی ہیں، دل میں ایک سکون اتر آتا ہے، ایسا سکون جو دنیا کی کسی دولت سے نہیں ملتا۔ یہ وہ روحانی مقام ہے جہاں انسان غصے کے بدلے معاف کر دیتا ہے، لالچ کے بدلے قناعت چنتا ہے، اور نفس کے مقابلے میں رضا کو گلے لگا لیتا ہے۔ یہی وہ نفس ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اے نفس مطمئنہ، لوٹ آ اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی۔ یہ وہ نفس ہے جو انسان کو ولی بناتا ہے، فقیر بناتا ہے، عاشق حقیقی بناتا ہے۔ یہاں نفس درندہ نہیں رہتا بلکہ خادم بن جاتا ہے۔ پیارے دوستو، ان تین درجوں کو یوں سمجھیے جیسے نفس امارہ اندھیری رات ہے، نفس لوامہ وہ وقت جب افق پر روشنی کی ہلکی لکیریں نمودار ہوتی ہیں، اور نفس مطمئنہ مکمل سورج کا طلوع ہونا ہے۔ لیکن یہ راستہ صرف کتابوں میں پڑھنے سے طے نہیں ہوتا، یہ ایک عملی جنگ ہے جس میں آپ کو اپنی ہر خواہش کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نفس کو جان لینا کافی نہیں، اسے قابو میں لانا اصل فن ہے۔ یہ وہ درندہ ہے جو ہر لمحے جاگتا ہے، ہر عمل میں گھسا ہوتا ہے، اور ہر نیت کو آلودہ کرنے پر تلا ہوتا ہے۔ یہ وہ دشمن ہے جو جہاد اکبر ہے، یعنی سب سے بڑی جنگ جو انسان خود اپنے ساتھ لڑتا ہے۔ لیکن اس جنگ میں اکلوتا ہتھیار نہ تلوار ہے، نہ زبان، نہ علم، بلکہ وہ حکمتیں ہیں جو صدیوں سے فقیر، درویش، اولیاء اور سالکین آزماتے آئے ہیں۔ پہلا اصول ہے مشاہدہ کرنا۔
जब कोई ख्वाहिश उभरे तो फौरन उस पर अमल ना करें, चंद लम्हे ठहरें, उसे देखें, खामोशी से खुद से पूछें, ये जो मैं चाह रहा हूँ ये मेरी रूह की पुकार है या नफ्स की फरेबकारी। नफ्स उसी वक्त ताकतवर होता है जब आप बेख्याली में उसके ताबे हो जाते हैं। याद रखें, जो ख्वाहिश जितनी तेज हो वो उतनी ही मशकूक होती है। हर बार जब आप अपनी नफसानी ख्वाहिश को रोकते हैं, आप इस दरिंदे को भूख में मुब्तला करते हैं और भूखा दरिंदा कमजोर होता है। फकीर कहते हैं, नफ्स की भूख को ना पाल वरना ये तुझे खा जाएगा। रोजे, कनात, कम खाना, कम सोना, कम बातें करना, ये सब वो बातनी हथियार हैं जो नफ्स की आग पर पानी डाल देते हैं। नफ्स के खिलाफ जंग एक दिन की नहीं, ये हर दिन, हर लम्हा, हर ख्याल की जंग है। लिहाजा सबसे अहम हथियार है तसलसल, रोजमर्रा का मुहासबा, जिक्र इलाही, मुराकबा, फजर से पहले उठना, दिल की नीयत को बार बार साफ करना। ये सब अमल एक बातनी ढाल बनाते हैं जो नफ्स के तीरों को रोक सकती है। तन्हाई में अल्लाह का जिक्र, ये वो अमल है जो नफ्स के खुमार को तोड़ता है। जब इंसान लोगों से हटकर, दुनिया की आवाजों से हटकर रात के सन्नाटे में अपने रब से सरगोशी करता है तो नफ्स की आवाज दब जाती है और रूह की आवाज बुलंद हो जाती है। फकीर इस अमल को कहते हैं, अपने नफ्स को रात की खामोशी में जगाओ ताकि वो दिन में खामोश रहे। इंसान तन्हा इस जंग में अक्सर हार जाता है, इसलिए नेक सोहबत, मुर्शद की रहनुमाई और खामोश दरवेशों की कुर्बत, ये वो जरिया है जो हमें अपने नफ्स का असल चेहरा दिखाते हैं। मुर्शद की निगाह, फकीर की खामोशी और अहले हक की सोहबत, ये नफ्स के जहर का तिर्याक हैं। यहाँ एक गलत फहमी को भी दूर कर लीजिए, नफ्स को मारना मकसद नहीं, नफ्स को खत्म करना मुमकिन नहीं, इसे काबू करना, मती बनाना और आखिरकार इसे रज़ाए इलाही के ताबे कर देना असल मकसद है। जैसे घोड़े को सिखाया जाता है ताकि वो सवारी का जरिया बने, वैसे ही नफ्स को काबू में लाकर रूह को बुलंद किया जाता है। नफ्स को काबू में लाना एक रूहानी फन है जिसमें खामोशी, मुहासबा, जिक्र, फकर और सोहबते सादिकीन ही असल उस्ताद हैं। लेकिन ये जंग जीतने के बाद इंसान सिर्फ फाते नहीं रहता बल्कि खुद अपने आप से आजाद हो जाता है। मेरे मोहतरम नाजरीन, नफ्स पर गलबा पा लेना इंतहा नहीं, ये तो आगाज है उस सफर का जो इंसान को हैवानियत से निकाल कर रूहानियत की वादियों में ले जाता है। ये वो मुकाम है जहां इंसान सिर्फ नफ्स का कैदी नहीं रहता बल्कि वो खुद अपनी रूह का मुहाफिज और दिल का बागबान बनने लगता है। यही वो वक्त है जब सवाल उठता है, अब मैं क्या करूं, कैसे अपने नफ्स को आला बनाऊं, कैसे इस दरिंदे को खादम बनाकर दिल की सरजमीन को गुलजार बनाऊं। आइए अब हम जानते हैं आला नफ्स की परवरिश के वो अमली, मुजर्रब और रोशन रास्ते जिन पर चलकर इंसान सिर्फ खुद को नहीं बदलता बल्कि कायनात में खैर का चिराग बन जाता है। नफ्स की सबसे बड़ी खुराक है शिकवा और लालच, और इसका जहर निकालने की दवा है शुक्र और कनात। जब इंसान लम्हाए हाल में जीना सीख लेता है, जो कुछ मुयस्सर है उस पर राजी हो जाता है और जो नहीं मिला उस पर रब का फैसला मान लेता है, तो नफ्स की जुबान खुद ब खुद बंद हो जाती है। फकीरों का राज यही है, जिसने शुक्र सीखा उसने नफ्स को बेजुबान कर दिया। नफ्स चाहता है अभी सब कुछ फौरन बगैर मेहनत के, मगर रूह सिखाती है सब्र, इस्तकामत, देर पा खुशी। जब आप कोई खुशी रोक लेते हैं सिर्फ इसलिए कि आप जानते हैं उसमें नुकसान है या वो रब की रजा के खिलाफ है, तो आपने नफ्स को तालीम दी और रूह को बालिदगी। यही वो अमल है जो दरख्त की तरह होता है, जिसकी जड़ें आहिस्ता आहिस्ता जमीन में उतरती हैं, मगर एक दिन वो साया बन जाता है दूसरों के लिए। नफ्स कहता है सब कुछ मेरे लिए, लेकिन आला नफ्स कहता है जो मेरे पास है वो तेरे लिए भी है। खिदमत खल्क, गुरबा का ख्याल, किसी टूटे दिल को सहारा देना, ये सब नफ्स को पिघलाकर इंसान को कायनाती बहाव से जोड़ देता है। फकीर कहते हैं, नफ्स को अगर मिटाना हो तो किसी की आंख का आंसू साफ कर दो, तुम्हारा नफ्स खुद शर्मिंदा हो जाएगा। नफ्स का शोर जितना बुलंद हो, जिक्र की आवाज उतना ही सुकून देती है। हर रोज चंद लम्हों का तन्हाई में जिक्र नफ्स की जमीन में नूर का बीज बो देता है, और रोजाना की मुहासबा की नशिस्त रूह की जमीन से घास फूस को साफ करती है। यही वो अमल है जो दिल की जमीन को नर्म करता है और अल्लाह की मोहब्बत के फूल उगाता है। सच्चाई, अखलास और आजजी आला नफ्स की तीन बुनियादें हैं। सच्चाई को ना छोड़ें, खाह कितना ही नुकसान क्यों ना हो।
اخلاص کے ساتھ جئیں، صرف اللہ کی رضا کی نیت لے کر عاجزی اختیار کریں، اپنی حیثیت کو جان کر جئیں۔ یہ 3 چیزیں نفس کی ہر بیماری کا اصل علاج ہیں۔ جب انسان سچ کو تھامتا ہے، نیت کو صاف کرتا ہے اور خود کو دوسروں سے بہتر نہیں سمجھتا تو اس کا نفس پاکیزہ ہونے لگتا ہے۔ جب نفس کو روکا جائے، پھر اس کی تربیت کی جائے اور آخر کار اسے اعلیٰ مقصد کے لیے لگا دیا جائے تو وہی نفس جو کبھی درندہ تھا اب راہ کا ساتھی بن جاتا ہے۔ یہی وہ حالت ہے جہاں دل میں سکون، نیت میں اخلاص اور روح میں روشنی پیدا ہوتی ہے۔ اور اب ہم چلیں گے اس ویڈیو کے آخری دروازے کی طرف، جہاں ہم یہ جانیں گے کہ یہ روحانی جنگ کبھی ختم نہیں ہوتی اور کیسے ایک فقیر ہر روز اس جہاد اکبر میں نئے سرے سے اترتا ہے، لیکن ایک نئی روشنی، ایک نئی استقامت کے ساتھ۔ آئیے میرے ساتھ۔ محترم ناظرین، یہ وہ مقام ہے جہاں انسان خود اپنے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ نہ کوئی شیطان، نہ زمانہ، نہ حالات، نہ لوگ، صرف وہ خود اور اس کا باطن۔ خاموشی سے اندر بولنے والا یہ دشمن کوئی شور نہیں مچاتا، مگر ہر فیصلہ اس کے اشارے پر ہوتا ہے۔ یہی وہ اندر کا میں ہے جو اصل امتحان ہے، جو کہتا ہے تو حق پر ہے، باقی سب غلط ہیں، تو پاک، تو کامل ہے، اگر تو ٹوٹ گیا تو کیا بچے گا، تو جھک گیا تو لوگ کچل دیں گے۔ یہ نفس امارہ کی وہ آواز ہے جو بہت نفیس انداز میں نفس کو سلطان بنا دیتی ہے۔ یہ کبھی عزت نفس کے پردے میں آتا ہے، کبھی حقوق کے عنوان سے، اور کبھی خودداری کے جھوٹے مینار تلے۔ یہی وہ اندرونی دشمن ہے جو نہایت خاموشی سے ہمیں اللہ کی راہ سے ہٹا دیتا ہے، بنا شور، بنا لڑائی، بنا کسی نوٹس کے۔ یہ دشمن صرف عقیدت سے نہیں مرتا، یہ صرف عبادت سے بھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ مرتا ہے تو مجاہدے سے، مراقبے سے، خاموشیوں سے، اور سب سے بڑھ کر تسلیم و رضا سے۔ یاد رکھیں، اس خاموش دشمن کو مارنے کے لیے خود کو قتل کرنا پڑتا ہے، اپنے نفس کو، اپنی انا کو، اپنی ضد کو۔ اور یہ کام کوئی مرد قلندر ہی کر سکتا ہے جو خود کو ہر روز توڑ کر رب کے حضور نیا بناتا ہے۔ یہ دشمن صرف مجھ کے مرنے سے مرتا ہے، اور جب میں مر جائے تو وہ یعنی اللہ جاگ جاتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ صرف ایک ویڈیو نہیں بلکہ ایک سیڑھی تھی جو آپ کی اپنی ہی ذات کے اندر اترتی ہے۔ یہ پیش قدمی باہر کی طرف نہیں، اندر کی طرف ہے۔ یہ دشمن کوئی دوسرا نہیں، ہم خود ہیں، اور جس نے خود کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ اگر یہ داستان آپ کے دل میں کوئی چراغ جلانے میں کامیاب ہوئی ہو تو اس روشنی کو سنبھال کر رکھیے گا کہ یہ وہ نور ہے جو صرف ذکر، فکر، صبر، شکر اور سچائی سے قائم رہتا ہے۔ اگر آپ روحانیت، فقر اور باطن کے راستوں میں مزید گہرائی چاہتے ہیں تو داستان اردو کی پہلی روحانی ای بک جو ہم نے 1 اگست کو لانچ کی تھی، آپ کے واٹس ایپ پر صرف ایک میسج کی دوری پر ہے۔ فقر کا راز، باطن کا راستہ۔ یہ ایک ڈیجیٹل کتاب ہے جو آپ کو واٹس ایپ پہ سینڈ کی جائے گی۔ اس کی قیمت صرف 300 پاکستانی روپے ہے۔ اور یاد رکھیے گا، اس قیمت کو اس علم کی قیمت نہ سمجھیے گا بلکہ داستان اردو کے اس چراغ کا تیل سمجھیے گا جو آپ کی محبت سے روشن ہے اور انشاءاللہ روشنی دیتا رہے گا۔ اگر کوئی دوست اس کا ہدیہ نہ بھی دے سکے تو پھر بھی یہ کتاب آپ کی ہے۔ اس واٹس ایپ نمبر پر صرف اتنا لکھ کے بھیجیں، مجھے فقر کا راز چاہیے۔ ہم ان دوستوں کے شکر گزار ہیں جنہوں نے یہ کتاب حاصل کی اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے نوازا۔ آپ کی محبت نے اس کو ایک سلسلہ بنا دیا ہے۔ ہم مزید بکس پر کام کر رہے ہیں اور وقتاً فوقتاً آپ کے ساتھ ان کا تعارف کرواتے رہیں گے۔ یا رب العالمین، جو بھی اس ویڈیو کو دل سے سن رہا ہے اس کے دل کی پردہ نشین الجھنوں کو سلجھا دے اور اسے اس کا اصل دکھا دے، اسے وہ دشمن دکھا دے جو اس کے اندر چھپا بیٹھا ہے، اور اسے وہ روشنی عطا فرما جو صرف تیرے عشق، تیرے قرب اور تیرے ذکر سے نصیب ہوتی ہے۔ یا اللہ، اسے ایسا فقیر بنا دے جو دنیا میں ہو مگر دنیا اس میں نہ ہو، جو بولے تو تیرا ذکر ہو، جو چلے تو تیری راہ پر ہو، جو جیے تو تیرے لیے اور مرے بھی تو تیرے عشق میں۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو دل سے محسوس ہوئی ہے تو شیئر ضرور کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی اور بھی اس دشمن سے جنگ لڑ رہا ہو اور اسے روشنی کی تلاش ہو۔ لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ آپ کی ایک توجہ کسی اور کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ میں ہوں اعزاز کاظمی۔ ملتے ہیں کل شام 6:45 پر ایک نئی معرفت میں ڈوبی ہوئی ویڈیو کے ساتھ، صرف اور صرف داستان اردو پر۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔